Okay, so today's practice school session in formulation development is pre-formulation study. So what is meant by pre-formulation? You know, pre-formulation meaning phase of research and development in which pre-formulation studies characterize physical and chemical properties of drug molecule in order to develop safe, effective, and stable dosage form. For that, we are doing pre-formulation study. So what actually we are doing in pre-formulation? We are in the phase of research and development with we are working for characterization of physical and chemical properties of drug molecule. Characterization of physical and chemical properties in the sense, if we are developing a new chemical entity, for that we screen thousands of molecules, right? And out of that thousands of molecules, we get a single chemical entity having some therapeutic properties, therapeutic effects. And once we select that particular chemical entity, we go for chemical and physical characteristics of the same so that we can have safe, effective, and stable dosage form. Because we know excipient doesn't play any role in efficacy of any dosage form. So main target entity will be active pharmaceutical ingredients only, right? So for that, we should have a we should have stable physical as well as chemical properties so that we can develop a smooth, effective, and stable dosage form. तुम्ही स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप मेडिसिनल केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं असेल, त्याच्यामध्ये आपण बरेचसे ग्रुप ऍड करतो, रिमूव्ह करतो बाय केमिकल रिएक्शन्स. दॅट मीन्स व्हॉट, वी आर ऍडिंग सम प्रॉपर्टीज, desirable properties we can say. And if we are removing some groups from that structure, that means what, we are removing some properties. That means we can say unwanted effects. So त्याच्यामध्ये SR मध्ये तुम्ही बघितलं असाल, मिथिलीन ग्रुप किंवा कुठलाही ग्रुप आपल्याला ऍड करायचा असेल, त्या केसमध्ये आपण केमिकल रिएक्शन करतो, वेगवेगळे एन्झाईम्स असतील ते आपण त्याच्यामध्ये ऍड करून ती प्रोसेस कम्प्लीट करत असतो. सो दॅट इज व्हॉट pre-formulation. Say analytical R&D मध्ये हे वर्क होतं. With respect to formulation development, we are doing work on specifically products, right? Developing some new products as well as some modification in previous products also done in formulation R&D lab. So this is what simply pre-formulation means. Pre-formulation studies help in assessing the drugability of molecule. Assessing the drugability here in case of analytical development. Drugability means what? We are screening thousands of molecules. मी तुम्हाला कोलॉजी मध्ये वगैरे पार्ट झाला असेल तो, की आपण साधारण 8 ते 10 वर्ष लागतात एखादा न्यू केमिकल एंटिटी मार्केटमध्ये येण्यासाठी. सो ड्रगॅबिलिटी मीन्स व्हॉट, वी आर चेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सच chemical entity so that it can be used as a drug, so that we can develop a suitable product and give it to the patients. So ड्रगॅबिलिटी म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण फिल्टर करत असतो, स्क्रीन करत असतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाऊंड सापडतं ज्याला स्पेसिफिक फार्मास्युटिकल ऍक्शन असेल. सो दॅट इज व्हॉट ड्रगॅबिलिटी इज. So that is also comes under pre-formulation studies. Pre-formulation can thus be considered as critical decision-making tool during both drug discovery and development phase. Drug discovery and development phase. Discovery म्हणजे तुम्ही phase 1, 2, 3 आहे जे स्टडी आपण करतो, that also comes under pre-formulation, but before that also we have to go for screening of thousands of molecules. So thousands of molecule मधून आपल्याला एखादा केमिकल एंटिटी सापडते ज्याला स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन असेल. तो टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम किंवा स्पेसिफिक टार्गेटिंग करतो आपण. जसं आता कोरोनाच्या बाबतीत आपण व्हॅक्सिनच्या वेळी स्टडी केला असेल रिव्हर्स टाईप मध्ये, ते केमिकल स्ट्रक्चर कसं आहे त्या व्हायरसचं, त्याच्यानुसार आपण त्याला प्रिव्हेंट कशा पद्धतीने करू शकतो, स्प्रेड कमी कशा पद्धतीने करू शकतो, याच्यावर विचार करून ते 3-4 प्रकारचे ड्रग आपण डेव्हलप केले किंवा यूज करायला सुरुवात केली, जेणेकरून त्याचे जे सिम्पटम्स वगैरे असतील ते कमी करता येतील. तसंच न्यू ड्रगच्या बाबतीत सुद्धा आपण अँटीव्हायरल असतील, अँटी कॅन्सर असतील, अशा केसमध्ये आपण स्पेसिफिकली त्या ड्रगच्या प्रॉपर्टीज असतील त्या फिल्टर करत असतो. म्हणजे
सुटेबल ड्रग कॅन्डिडेट होण्यासाठी सुद्धा त्याला स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स असायला पाहिजे आणि ज्या अनवॉन्टेड कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील त्या आपण रिमूव्ह करायला पाहिजे. तर ते रिमूव्ह अनालिटिकलचं वर्क येतं, जसं तुम्ही एसएआर मध्ये आपण डिस्कस केला असेल तो पार्ट, स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. त्याच्यामध्ये आपण ते स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स असतील ते आपण रिमूव्ह करत असतो, जेणेकरून मिनिमम अनवॉन्टेड इफेक्ट तो ड्रग प्रोड्यूस करेल. बऱ्याचशा केसमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हायलन्स फेज 4 नंतर काही ड्रग बॅन केलेत, कारण त्याचे अनवॉन्टेड किंवा साईड इफेक्ट्स हे इफिकॅसीपेक्षा, थेरपॅटिक इफेक्ट्सपेक्षा जास्त हानिकारक असतील, तर अशा केसमध्ये आपण काय करतो, ते ड्रग बॅन करतो. तो बऱ्याच केसमध्ये तुम्ही बघत असाल, अँटासिड वगैरे कॉमनली दिले जातं. मोर दॅन 2-3 ड्रग जर पेशंटला प्रिस्क्राईब केले असतील, तर अशा केसमध्ये बरेच वेळा अँटासिड दिलं जातं. दॅट मीन्स व्हॉट, त्या ड्रगचा एक अनवॉन्टेड इफेक्ट असेल, साइड इफेक्ट असेल, दॅट विल प्रोड्यूस acidity. So in that case, we can prevent by using prescribing antacid formulation along with that particular drugs. So that is what हानिकारक असेल असं नाही म्हणता येत तिथं. तिचे साइड इफेक्ट्स आहेत, पण ते आपण रिड्यूस करू शकतो बाय प्रिस्क्रायबिंग अँटासिड्स. पण असे काही इफेक्ट्स, जसं आपण थॅलिडोमाइडच्या बाबतीत बघितलं असेल 1967 च्या अराउंड, जेव्हा थॅलिडोमाइड प्रेग्नंट वुमन्सने वगैरे घेतला, त्यावेळेस आपल्याला टेरटोजेनिक इफेक्ट्स त्याचे मिळाले आणि त्याच्यामुळे बरेच ॲबनॉर्मॅलिटीज सापडल्या. त्याच्यामध्ये काही मुलांना हात नव्हता, कान नव्हतं, बोटं नव्हती वगैरे. असं आढळून आल्यानंतर आपण मग त्यातून पुढे कंपल्सरी टेरटोजेनिक स्टडी कंपल्सरी केला. तिथून पुढे मग अशा प्रकारची खूप कमी प्रमाणात आढळायला लागली. सो प्री-फॉर्मेशन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ decision making, right? In any pharmaceutical company, the in any pharmaceutical company, the R&D team is at the forefront. That means for anything we are firstly doing studies in research and development only. We are doing this type of studies, right? That's why this department is responsible for identifying a new potential moiety amongst several of target. This department is responsible for identifying a new potential moiety among several screen compounds. Just we have discussed that part. To get a single chemical entity in market, we have to evaluate thousands of molecules, right? And from that get a single molecule. It also having some desirable as well as undesirable effects. We can remove that by using different chemical reactions. That means we are removing some functional groups so that we can prevent some side effects. If it is not preventable, in that case we can go for additional therapy. That means this आपण अँटासिडच्या बाबतीत म्हटलं की मल्टीपल थेरपी असेल तर त्या केसमध्ये अँटासिड्स प्रिस्क्राईब केले जातात जनरली based on physicochemical as well as biological activities for treatment of target maladies. Pre-formulation becomes an effective tool assisting researchers in generation of physicochemical and biopharmaceutical data for screening of lead compounds. So that is also part of pre-formulation study. We are studying physicochemical as well as biopharmaceutical properties
Hence, this necessitates a scientific collaboration between drug discovery and formulation scientists for avoiding the risk of failure in the latter stage of product development. That is most important. समजा एखादा ड्रग स्टडी करतोय आपण किंवा स्क्रीन करतोय, डिस्कवरी स्टेज मध्ये आहे, तिथून फिल्टर करून त्याचा आपण फेज 1, 2, 3, 4 ट्रायल सुरू केल्या आणि इन बिटवीन एखादा त्याचा असा इफेक्ट सापडला जो आपण प्रिव्हेंट करू शकत नाही. अशा केसमध्ये तो ड्रग पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हायलन्स नंतर सुद्धा बॅन केला जाऊ शकतो, जसं थॅलेडोमाइड वगैरे झालं. सो फॉर दॅट there should be collaboration between drug discovery team as well as formulation scientist so that we can get optimum product characteristics and we can save cost also, because later stage ला जर तो ड्रग त्या स्टेज मध्ये फेल्युअर आलं तर अशा केस मध्ये आपला कॉस्ट पण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. ते प्रिव्हेंट करायचं असेल तर आपण काय करतो, collaboration between formulation as well as drug discovery scientist. Preformulation provides comprehensive knowledge about the characteristics of new chemical entity that is crucial at the early development stage. So we need to confirm its physicochemical characteristics, therapeutic effects, as well as unwanted effects too, to confirm the specific chemical characteristics of that particular chemical entity. So that is crucial stage in drug development, and that is done in preformulation study only. This will also enhance the fundamental knowledge required for screening and the design of appropriate dosage form, thus reducing the overall drug development expenditure and facilitate the commercialization of the product. Once we confirm overall therapeutic effects of drug by minimizing unwanted effects, then we'll go for product development, right? Once chemical entities finalized, once we got approval from regulatory authorities, we can go for product development. So again, in this case also, product characteristics as well as chemical entity, new chemical entity, we call it as active pharmaceutical ingredient characteristics also important, because we need to merge that particular API into specific product. So that is important, so that we can, if there is collaboration between this drug discovery scientist and formulation development team, we can get the results at early stage only. We can reduce the expenditure on that particular facility, overall time that is required for development stage. We can reduce that by collaborating with scientists, so that we can reduce the expenditure and smoothly we can go for commercial manufacturing. The objectives of pre-formulation studies is to select the right drug substance, excipients and packing material used in product development. So फक्त आपण इनिशियल न्यू ड्रग डेव्हलपमेंट प्रोसेस करतो असं नाही, त्याच्यामध्ये अनालिटिकल डेव्हलपमेंट जसं ड्रग डिस्कवरी म्हणतो आपण, आणि प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट हे फॉर्म्युलेशनच्या अंडर येतं, ज्याच्यामध्ये आपण राईट ड्रग सबस्टन्स, एक्सिपियंट, पॅकेजिंग मटेरियल म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये करत असतो, ज्याच्यामध्ये एक्सिपियंट तर करतोच, एक्सिपियंट प्रोफाईल असेल, त्याच्या प्रॉपर्टीज असतील, एखाद्या स्पेसिफिक केमिकल एंटिटीसाठी एखादं फॉर्म्युलेशन करतो, से फॉर एक्झाम्पल टॅबलेट असेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला जे डायल्युएंट्स असतील, बाइंडर असतील, त्यानंतर अदर इन्ग्रेडियंट्स असतील, त्याचं सिलेक्शन सुद्धा इम्पॉर्टंट असेल, किंवा टार्गेटेड ड्रग थेरपी असेल तर त्या केसमध्ये आपण स्पेसिफिक पॉलिमर्स वगैरे यूज करतो, तर ते पॉलिमरची कॅरेक्टरिस्टिक, ड्रगची कॅरेक्टरिस्टिक प्लस एक्सिपियंट कॉम्पॅटिबिलिटी ह्या सगळ्या पार्ट आपण फॉर्म्युलेशन R&D मध्ये स्टडी करत असतो. आणि वन्स इट इज फायनलाइज, देन वी गो फॉर रेग्युलेटरी अप्रुव्हल्स. रेग्युलेटरी अप्रुव्हल घेतल्यानंतर मग आपण न्यू ड्रग किंवा न्यू प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकतो. That is work under reformulation study. Hence, to minimize all these formulation and delivery issues during the latter stage of product development and registration, there is always a need for reformulation studies before the development stage. That is important.
at early stage of product development as well as drug screening. This is drug product life cycle. I think we have already discussed that part in theory. Research, development and approach. रिसर्च मध्ये ड्रग स्क्रीनिंग सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेज असेल. इथं आपण 5,000 ते 10,000 पर्यंत केमिकल एंटिटीज असतात ज्या स्क्रीनिंग करत असतो आपण. त्यापैकी अराउंड 250 प्रीक्लिनिकल स्टेजला येतात. अराउंड 250 म्हणजे समजतंय ओव्हरऑल 5 ते 10,000 पर्यंत केमिकल कंपाऊंड असतात. त्यापैकी आपण स्क्रीनिंग करत करत साधारण 250 पर्यंत केमिकल कंपाऊंड असतात जे आपण प्री क्लिनिकल स्टेजला घेऊ शकतो. आणि प्री क्लिनिकल मधून मग परत फिल्ट्रेशन होतं, ज्याच्यामध्ये आपण प्री क्लिनिकल मध्ये तुम्ही बघितलं असेल कुठल्या कुठल्या स्टडीज केल्या जातात. तो त्या स्टेजला सुद्धा परत फिल्ट्रेशन होऊन त्या 250 पैकी अजून कमी होतात इन डेव्हलपमेंट स्टेज. डेव्हलपमेंट मध्ये फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स आपण करतो. आणि फेज 1 झाल्यानंतर फेज 1 स्टडी झाल्यानंतर आपण काय करतो, इन्व्हेस्टिगेशनल IND ऍप्लिकेशन म्हणतो त्याला, न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन फाईल करतो. IND ऍप्लिकेशन एकदा अप्रूव्ह झालं फेज 3 नंतर का न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन आपण फाईल करतो रेग्युलेटरी एजन्सीला. वन्स आपण न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन अप्रूव्ह करून घेतलं की आपण मग पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हेलन्स करतो त्याचा. दॅट इज आफ्टर अप्रूव्हल वी हॅव टू गो फॉर पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हेलन्स, दॅट इज फेज 4 स्टडी. तो रिसर्च मध्ये स्क्रीनिंग करतो इन शॉर्ट. त्याला सुद्धा अगदी 3 ते 6 वर्षापर्यंत वेळ लागतो. आता कोरोनाच्या वॅक्सिनच्या बाबतीत दॅट इज इमर्जन्सी IND तुम्हाला माहित असेल. जसं एखादी जागतिक लेवलला इमर्जन्सी केस सिच्युएशन आली तर अशा केसमध्ये आपण अशा प्रकारचे वॅक्सिन्स असतील, ड्रग्स असतील तर त्याला अगदी फास्ट वेने त्याला प्रोसेस करू शकतो कारण इमर्जन्सी असेल. तर जनरली ड्रग डिस्कवरी स्टेजला अराउंड 3 to 6 इयर लागतात ट्रॅडिशनली. त्यानंतर डेव्हलपमेंट स्टेज फेज 1, 2, 3 स्टेज असेल या स्टेजला सुद्धा साधारण 6 ते 7 वर्ष लागतात. डिटेल स्टडी, थरोल स्टडी आपण त्या ठिकाणी केलेला असतो. मग त्याच्यामध्ये व्हॉलंटियर्स म्हणजे सॅम्पल साईज दिलेली आहे. इन फेज 1 20 to 100 व्हॉलंटियर्स आर यूज्ड. फेज 2 मध्ये ते परत वाढवलं जातं 100 to 1000. फेज 3 त्याच्यापेक्षा जास्त वाढवलं जातं 1000 to 5000 व्हॉलंटियर्स आर यूज्ड. म्हणजे काय करतो आपण थोडक्यात डेव्हलपमेंट स्टेजला त्या ड्रगची इफिकॅसी असेल, डोस असेल, D50, ED50 म्हणतो आपण, लिथल डोस, इफेक्टिव्ह डेज, या सगळ्या गोष्टींचं कॅल्क्युलेशन स्टडी आपण डेव्हलपमेंट स्टेजला करत असतो. आणि याला साधारण 6 ते 7 वर्षाचा कालावधी लागतो. अँड देन once we got new drug application from regulatory agencies or approval, एकदा आपल्याला रेग्युलेटरी एजन्सीज कडून भेटलं की मग आपण पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हेलन्स फेज 4 स्टडी करतो. ओके, दॅट इज अंडर अप्रुव्हल पार्ट. आणि हा फेज 4 स्टडी साधारण 6 महिन्यापासून 2 वर्षापर्यंत कंटिन्यू असतो. किंवा इन केस जसं आपण फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये म्हणतो एखादा साईड इफेक्ट्स वगैरे सापडला ओके एखाद्या ड्रगच्या बाबतीत तर त्या केसमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा स्टडी परत सुरू केला जातो. दॅट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हेलन्स. सो इट जनरली इट रिक्वायर 3 to 6 plus 7, 10 to 15 years to get new product in market. It require around 10 to 15 years. आता ह्याच्यामध्ये न्यू ऍडव्हान्समेंट स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप मध्ये डिजिटली आपण हा डेटा स्टोअर केलेला असतो. त्याच्यावरून नवीन केमिकल एंटिटी असेल तर त्याच्या स्ट्रक्चर वरून सुद्धा आपण काही गोष्टी प्रेडिक्ट करू शकतो. त्याच्यामुळे हा टाइम स्पॅन आहे तो आपण कमी करू शकतो. कारण कम्प्युटर एडेड ड्रग डिझाईन नवीन कन्सेप्ट आहे. त्याच्यानुसार आपण या सगळ्या प्रॉपर्टीज फीड केलेल्या असतात कम्प्युटरमध्ये आणि त्यावरून ते फिल्ट्रेशन चेक्स केल्यानंतर आपण त्या स्पेसिफिक केमिकल कंपाऊंडला कुठले कुठले इफेक्ट्स असू शकतात, साईड इफेक्ट्स असू शकतात ते आपण प्री फिल्टर करून सुद्धा चेक करू शकतो. त्याच्यामुळे ओव्हरऑल जो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये टाइम जात होता आपला तो थोडा आणखी कमी होऊ शकतो. इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ड्रग. त्यानंतर प्री फॉर्म्युलेशन स्टडी मध्ये आणखी कुठला स्टडी करतो आपण, त्याच्यामध्ये सोल्युबिलिटी असेल. बरेचसे केमिकल कंपाऊंड तुम्ही BCS क्लासिफिकेशन बघितलं असेल. हाय सोल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी, हाय लो, लो हाय, हाय लो, लाईक
अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ क्लास, BCS क्लास, त्यानुसार सुद्धा आपल्याला स्टडी करून तो प्रोडक्ट किंवा स्पेसिफिक केमिकल एंटिटी असेल त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक इन्क्रीज करता येऊ शकतात. The permeability of drug, so that is also part of study, comes under pre-formulation. Permeability of drug, ड्रग ची परमेबिलिटी कमी असेल तर अशा केसमध्ये असे कुठले अप्रोचेस आपण यूज करू शकतो जेणेकरून त्याची परमेबिलिटी इन्क्रीज होईल. कारण परमेबिलिटी इन्क्रीज झाली ऑटोमॅटिकली ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन विल बी हायर इन ब्लड सर्क्युलेशन, because our body is made from lipids. So lipid permeability जर जास्त असेल automatically maximum drug will be available in blood circulation so that it can bind with specific receptor and it will give a therapeutic action, right? So that type of study is also done in reformulation. Bulk characterization, physical, analytical and physicochemical. Bulk characterization, physical properties of drug we are studying. Then analytical and physicochemical properties of drug. Analytical मध्ये आपण केमिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा सगळा स्टडी आपण प्रीफॉर्म्युलेशन मध्येच करतो. फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज असतील, इनहरंट प्रॉपर्टीज म्हणजे पीएच असेल, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असेल, लॉग पी, लॉग डी अँड इंट्रिन्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग वी आर स्टडिंग इन प्रीफॉर्म्युलेशन ओनली. त्यानंतर डिझोल्युशन असेल, ड्रग एक्सिपियंट कॉम्पॅटिबिलिटी असेल, त्यानंतर पार्टिकल साईज अँड डिस्ट्रीब्युशन, हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलचा वगैरे झालेलं आहे. तर याचा सुद्धा स्टडी खूप इम्पॉर्टंट असतो कारण त्याची पार्टिकल साईज किती आहे, particle size of that particular chemical entity as well as excipient, that also matters in drug absorption and all. जसं आपण बघितले की up to 50 Dalton it can easily absorb in blood stream, but particle size of the chemical compound is higher. In that case absorption is not possible. So in that case we require some additional substances to increase, to enhance absorption properties. So that type of studies done in reformulation. Drug excipient compatibility, तो हा पण खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असेल. समजा एखादं न्यू केमिकल कंपाऊंड आपण जनरेट केलेलं असेल त्या केसमध्ये एक्सिपियंट कॉम्पॅटिबिलिटी पण इम्पॉर्टंट आहे कारण आपण तो ड्रग फॉर्म्युलेट करताना एक्सिपियंट्स ऍड केलेले असतात आणि त्याची शेल्फ लाईफ समजा टॅबलेट असेल तर मिनिमम 3 इयर तर असते. अशा केसमध्ये 3 वर्ष तो एक्सिपियंट आणि ड्रग मध्ये कुठल्याही प्रकारची रिएक्शन झाली नाही पाहिजे, ऍडव्हर्स रिएक्शन झाली नाही पाहिजे. So that type of study also done in pre-formulation. Thermal properties, temperature sensitivity, hygroscopicity, humidity, relative humidityचा काही इफेक्ट होतो का, हा सगळा स्टडी आपण प्रायमरी स्टेजला करतो आणि मग ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग करत असतो. बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, बल्क प्रॉपर्टीज म्हणजे डेन्सिटी असेल, bulk density, tab density, properties. We are checking that at pre-formulation only. Mechanical properties and compatibility, crystallinity, polymorphism, ह्या सगळ्या प्रकारचा स्टडी आपण प्रीफॉर्म्युलेशन मध्ये करत असतो. रोल ऑफ प्रीफॉर्म्युलेशन स्टडी इन ड्रग डिस्कवरी, सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ड्रग डिस्कवरी पहिली स्टेज असेल ज्याच्यामध्ये आपण नवीन केमिकल कंपाऊंड सिंथेसाइज करत असतो. मटेरियल प्रॉपर्टीज इन लीड selection, high throughput pre-formulation studies, drugability of new chemical entities, tools to assist in lead selection. तर ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण, समजा 10,000 मॉलिक्युल्स आहेत त्यापैकी फिल्ट्रेशन मधून अराउंड 2 to 300 मॉलिक्युल्स आपण फिल्टर करतोय. दॅट मीन्स व्हॉट, त्याला स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज असतील त्याच्यानुसार आपण त्याचं सिलेक्शन करत असतो. ओके, हाय थ्रूपुट प्रीफॉर्म्युलेशन स्टडीज, ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतो, फिल्ट्रेशन करतोय थोडक्यात त्या स्पेसिफिक केमिकल कंपाऊंडला किती प्रमाणात थेरपॅटिक इफेक्ट आहे. ओके, मिनिमम अनवॉन्टेड इफेक्ट्स, मॅक्झिमम थेरपॅटिक इफेक्ट, त्याला आपण ड्रगॅबिलिटी म्हणतो, तर ती आपण चेक करत असतो इन ड्रग डिस्कवरी स्टेज. टूल्स टू असिस्ट इन लीड सिलेक्शन, लीड सिलेक्शन म्हणजे काय, थोडक्यात जे काही स्पेसिफिक केमिकल कंपाऊंड्स असतात त्याच्या प्रॉपर्टीज नुसार ज्याला मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आहेत, बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज असतील ते आपण सिलेक्ट करत असतो बेस्ड ऑन थेरपॅटिक व्हॅल्यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर केमिकल कंपाऊंड. त्यानंतर आयडेंटिफिकेशन ऑफ challenges, drug formulation development, pre-assumptions, the dosage form specific
Once we confirm the new chemical entity, in that case we have to go for dosage form डेव्हलपमेंट. मग कुठल्या टाईपचा प्रोडक्ट आहे, कुठल्या टाईपची ती केमिकल एंटिटी आहे, त्यानुसार आपण डोसेज फॉर्मचा डेव्हलप करत असतो. म्हणजे इंजेक्शन असेल, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स असतील, सॉलिड डोसेज फॉर्म मध्ये टॅबलेट असेल, समजा क्रीम असेल, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर केमिकल कंपाऊंड वी गो फॉर डोसेज फॉर्म डेव्हलपमेंट. त्यानंतर प्रोटीन्स आणि पेप्टाइड्सच्या रिलेटेड असेल, तो स्टडी पण आपण प्री फॉर्म्युलेशन मध्ये कन्सिडर करतो. प्री फॉर्म्युलेशन इन वॅक्सिन डेव्हलपमेंट, क्रिटिकल फ्यूज, वॅक्सिन डेव्हलपमेंट जसं आपण कोरोनाच्या रिलेटेड मध्ये बघतोय. फॉर लास्ट 1 year वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपिंग वॅक्सिन्स. काही मार्केटमध्ये आलेत, काही अजून स्टेजेस मध्ये आहेत, स्टेज 1, 2, 3 किंवा आता 1-2 मला वाटते आपल्याकडे 2 आहेत, अजून बाकी काही कंट्रीज मध्ये ऑलरेडी मार्केटमध्ये आहेत. तर त्याचा पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हायलन्स स्टडी सुद्धा कंटिन्यूस केला जातो. जसं आपल्याकडे आता 100 लोकांना लस दिली जाते आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं. काही साईड इफेक्ट्स किंवा काही इश्यूज होत आहेत का, त्यानुसार त्याचं ऑब्झर्वेशन घेऊन त्यानुसार काही चेंजेस, मॉडिफिकेशन्स वगैरे करता येतील का, त्याचा पण स्टडी आपण केला जातो. दॅट इज also comes under pre-formulation. Pre-formulation studies of packaging component. पॅकेजिंग कंपोनंट समजा आपण जे काही मटेरियल पॅकिंग करत असतो, टॅबलेट्स असतील, क्रीम असेल, तर त्याची आणि पॅकेजिंग मटेरियलची काही होते का, हे पण स्टडी आपण करत असतो. जसं प्लास्टिक कंटेनरच्या बाबतीत लिकिंगचे वगैरे चान्सेस असतात, तसं इकडे आपण काय करत असतो, पॅकेजिंग मटेरियलची इंटरॅक्शन चेक करत असतो. कारण मॅक्झिमम टाइम ते पॅकेजिंग मटेरियल मध्ये आपला प्रोडक्ट राहत असतो. For shelf life we can say. So in that case we have to check interaction with the same. Computerization and aids of software in pre-formulation study. जसं तुम्हाला सांगितलं CADD, कम्प्युटर ऍडेड ड्रग डिझाईन, CADD सॉफ्टवेअर्स वगैरे असतात, ज्याच्यामध्ये आपण प्रिव्हियस जे कंपाऊंड्स आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल आहेत त्याच्या प्रॉपर्टीज, ओव्हरऑल त्याचं कॅरेक्टरायझेशन, हे सगळा पार्ट आपण त्या सॉफ्टवेअर मध्ये ऍड केलेला असतो. त्याच्यानुसार जेव्हा आपण एखादी नवीन केमिकल कंपाऊंड स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये ऍड करतो, तेव्हा ऑटोमॅटिक ते फिल्टर केलं जातं आणि त्याला कुठल्या ओव्हरऑल इफेक्ट्स असू शकतात, थेरापॅटिक असतील किंवा अनवॉन्टेड असतील, साईड इफेक्ट्स म्हणतो आपण, ते सगळे फिल्टर करून ते डायरेक्टली दाखवू शकतं. म्हणजे आपल्याला परत त्या टेस्ट करायची गरज पडत नाही, त्याच टाईपचं कंपाऊंड असेल तर. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टूल्स युज्ड इन फॅक्टोरियल डिझाईन अँड ऑप्टिमायझेशन अप्रोच. फॅक्टोरियल डिझाईन याच्यामध्ये पण आपल्याला प्रत्येक वेळी अगदी डोसी इन्क्रीज करत करत जाण्याची गरज पडत नाही. आपण 3 लेवल फॅक्टोरियल डिझाईन्स असतात, ज्याच्यामध्ये आपण मिनिमम, ऑप्टिमम आणि हाय डोस घेऊन सुद्धा स्टडीज करू शकतो. फॅक्टोरियल डिझाईन हे नवीन कन्सेप्ट आहे, जेणेकरून आपण मिनिमम सॅम्पल साईज मध्ये मॅक्झिमम स्टडी करू शकतो. दीज आर सम ऑप्टिमायझेशन अप्रोचेस, ज्याच्यामध्ये आपण कमीत कमी वेळेत मॅक्झिमम स्टडी रिपोर्ट जनरेट करू शकतो. तो ड्रग डिस्कवरी मध्ये परत हे डिटेलमध्ये आहे. टार्गेट आयडेंटिफिकेशन, टार्गेट कन्फर्मेशन, हिट टू लीड अँड लीड ऑप्टिमायझेशन. म्हणजेच काय, इथे समजा तुमच्याकडे 10,000 मॉलिक्युल्स असतील, यापैकी आपल्याला जे टार्गेट अपेक्षित आहेत त्यानुसार आपण टार्गेट कन्फर्म करतो. समजा इथे 10,000 पैकी आपल्याला 5,000 मॉलिक्युल असे सापडले, ज्याला थोडीफार ऍक्शन दिसते, त्यानंतर आपण हिट करतो. हिट म्हणजे काय, त्यातून परत 1,000 अशा मॉलिक्युल्स असतील जे आपण स्पेसिफिकली फिल्टर करून कंटिन्यू करतो. 1,000 मध्ये परत लीड मॉलिक्युल, लीड म्हणजे त्यातल्या त्यात मॅक्झिमम थेरापॅटिक ऍक्शन्स असणारे कंपाऊंड्स आपण बाहेर काढतो, मॅक्झिमम थेरापॅटिक ऍक्शन असणारे, आणि अनवॉन्टेड इफेक्ट जास्त असतील तर अशा केसमध्ये आपण इथे रिमूव्ह करतो. आणि लीड ऑप्टिमायझेशन म्हणजे वन्स आपण ते स्पेसिफिक केमिकल कंपाऊंड सिलेक्ट केले, तर लीड ऑप्टिमायझेशन मध्ये आपण काय करतो, ऍडिशन म्हणजे किंवा रिमूव्ह करतो. दॅट स्टडी कम्स अंडर ड्रग डिस्कवरी. ड्रग डेव्हलपमेंट मध्ये ते आहेत प्रीक्लिनिकल स्टडी, व्हॉलंटियर स्टडी, फेज 3, 2, 3 स्टडी आणि स्केल अप फॉर लॉन्च. याच्यामध्ये सुद्धा आपण ॲनिमल स्टडीमध्ये व्हॉलंटियरची क्वांटिटी वाढवत जात असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ड्रग इफिकॅसी असेल, डोस सिलेक्शन असेल, डोस क्वांटिटी असेल, फ्रिक्वेन्सी असेल, ह्या सगळ्या टाईपच्या स्टडी आपण इथं करत असतो कंटिन्यू. त्यानंतर ते तुम्हाला BCS क्लासचं सांगितलं मी, क्लास 1, 2, 3, 4. त्याच्यानुसार आपण न्यू ड्रग जे असतील किंवा ज्या ड्रगला इश्यूज आहेत
त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण इन्क्रीज करू शकतो. त्यानंतर हे सॉल्व्हंट आहे, सोल्युबिलिटी आहे, पार्ट्स KGPAT वगैरे इम्पॉर्टंट असेल तुम्हाला, KGPAT मध्ये असेल तर त्याला आपण फ्रीली सोल्युबल म्हणतो, स्प्रेलिंग सोल्युबल, दॅट इज गिवन. त्यानंतर ह्या प्रॉपर्टीज आहेत पावडरच्या, कार्स इंडेक्स, हाऊसना रेशो, फ्लोएबिलिटी, हे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत ज्याच्याद्वारे आपण कन्फर्म करतो की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्सला किंवा स्पेसिफिक ग्रॅन्युल्स असतील, पावडर असेल तर त्याची फ्लोएबिलिटी कशी आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्री फॉर्म्युलेशन स्टडीज इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. ओके. रिजन करायला लागेल आपल्याला कारण ऑलरेडी 40 मिनिट्स होते. वी नीड टू रिजॉइन.